बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तुसीं देख रहे हो मेरा प्रोग्राम चार शफेरे शमाइला नियाज़ दे नाल और मैं हाँ तुहाडी मेज़बान शमाइला नियाज़। शहर कायद यानी कराची की गल करते हैं। कराची इस वेले सिर्फ एक साहने की नहीं बल्कि एक मुकम्मल सियासी, इंतजामी और आइनी बहरान की तस्वीर बन चुकी है। सानिया गुल प्लाजा नूं हुण 9 दिन हो चुके हैं, मगर इहदी राख दे विचों उठण वाले सवाल हर गुजरदे दिन दे नाल मजीद तेज़ हुंदे पे। 46 अफराद हजे तक लापता ने, उन्हां दी शनाख्त मुमकिन नहीं हो सकी। DNA सैंपल्स तक वो मैच नहीं कर पाते पे। मुतासरा खानदान उम्मीद और मायूसी के दरमियान लटके पे। लेकिन इस इंसानी अलमियत दे नाल नाल जिहड़ी चीज़ सारियां तो ज़्यादा नुमाया होकर सामने आई हैगी है वो हैगी है सियासत की बेरहमी, इख्तियारात दी जंग और एक दूजे दे उत्ते इल्जाम तराशी का ना रुकण वाला सिलसिला। गोल प्लाजा दे विच लगन वाली अग ने सिर्फ एक इमारत नूं नहीं जलाया बल्कि इन्हें पूरे निज़ाम नूं बेनकाब कर दिता। अच्छा, सवाल ये नहीं है कि अग लगी किवें, असल सवाल यह है कि वो हालात किद्दां पैदा होए जिन्हां ने अग लगन दे बाद कोई राह भी नहीं छड्डिया। फायर सेफ्टी का कोई इंतजाम नहीं हैगा, इमारत कबर दे विच तब्दील हो जाए भावें। डॉक्टर सामिया के मुताबिक इंसानी बाकियात इस हद तक जल चुकियां ने कि शनाख्त बिल्कुल ही नामुमकिन है। CPLC के मुताबिक मोबाइल लोकेशन, आखिरी कॉल्स और डिजिटल रिकॉर्ड्स की बुनियाद के उत्ते तलाश की जा रही है, मगर जो जिसम शनाख्त तो महरूम हो जाए तो फिर इंसाफ अंधा हो जाता है। इसी सानिया ने सियासत को एक नवी राह जिहड़ी ना वो दिती है। मुस्लिम लीग नून और MQM ने 18वीं तरमीम के उत्ते सवाल चुके हैं। वजीर दफा ख्वाजा आसिफ ने असैम्बली के फ्लोर के उत्ते 18वीं तरमीम नूं एक ड्रामा करार दिया और आख्या कि जी ये तो जल्दी के उत्ते तेल पान के मुतरादिफ है। पीपल्स पार्टी ने इस बयान नूं सिंध के हकूक और सूबाई खुदमुख्तारी के उत्ते हमला करार दिता है, जबकि मुस्लिम लीग नून ने वजाहत दी है कि यह जाती राय सी, कोई पार्टी पॉलिसी नहीं हैगी सी। लेकिन अवाम के नज़दीक एक सवाल फिर बरकरार है कि वो ये कि अगर 18वीं तरमीम तो बाद भी कराची सड़दा ही पिया है तो फिर ये नाकामी किंदी है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने जिहड़ा ना वो कदरे मोहतात अंदाज दे विच आख्या जी कि 18वीं तरमीम जिहड़ी है वो इतफाक़े राय नाल बनी है, मगर इहदे विच बेहतरी दी जिहड़ी गुंजाइश है ना वो हैगी है जी। उन्होंने वाज़ेह किया कि ज़िलई हुकूमतां नूं बाइख्तियार बनाउणा आइनी तकाज़ा है और जदों तक इख्तियारात जिहड़े ने वो निचली सतह तक मुंतकिल नहीं हुंदे, ये गुल प्लाजा वर्गे जिहड़े सानेहात ने ये हुंदे रहणगे। उन्होंने यह भी सवाल चुकिया कि गुल प्लाजा की इजाफी मंजिलां इहदी मंजूरी किहने दित्ती है, इहदा जिम्मेदार कौन है। मगर इन्हां सारे सवालों का जवाब देने की बजाय सियासी जमातां एक दूजे के उत्ते चढ़ पईआं। MQM पाकिस्तान ने जिहड़ा ना सब तो जारहाना मौक़िफ़ इख्तियार किया। विफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफा कमाल ने कराची नूं पाकिस्तान का मुआशी दारुल हुकूमत करार देंदे हुए मुतालबा किया है कि शहर नूं आइन के आर्टिकल 148 और 149 के तहत फौरी तौर पर वफाक के हवाले किया जाए। अच्छा, उन्होंने ये भी आख्या कि जी 18वीं तरमीम हुण अवाम वास्ते नहीं बल्कि करप्शन और बद इंतजामी का जरिया बन चुकी है। सिंध की इंतजामिया मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है और विफाक पीपल्स पार्टी की नाराजगी के खौफ नाल कराची वास्ते जो फैसला कुन इकदामात है वो करता ही नहीं पे। MQM ने ऐलान किया है कि जी अगर शहरी इलाकों के हकूक के तहफ़ुज़ वास्ते आइनी तरामीम मंजूर ना हुईयां तो फिर इस्तीफे भी एक ऑप्शन होंगे, क्योंकि वो मजीद लाशां उठाने की जिहड़ी हिम्मत है वो नहीं रखते। सियासी बयानां दे नाल नाल शहर की फिजा भी जिहड़ी है वो भी बदल लग पई है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों के विच वॉल चॉकिंग जिहड़ी है वो सामने आई है, जिहदे विच शहर नूं वफाक या फौज के हवाले करन दे जिहड़े मुतालबात ने वो दर्ज सी। लियाकताबाद, नॉर्थ नाज़माबाद, हैदरी मार्केट उहदे विच लिखे गए ये नारे इस गल का सबूत बने कि सानेहा गुल प्लाजा ने आवाम के एतमाद नूं बुरी तरह झंझोड़ के रख दिता है। अच्छा, ये नारे किसी एक जमात के नहीं बल्कि शहरी मायूसी की आवाज़ बन चुके हैं। इस दौरान कराची के ताजर ने भी खामोशी तोड़न तो इनकार कर दिता और शहर के वड्डे ताजर रहनुमा जिहड़े ने अशरफ जब्बार कुरैशी और सरदार इकबाल ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस जिहड़ी ना वो करते हुए आख्या है जी कि कराची नूं आफत ज़दा करार देन और शहर नूं पाक फौज के हवाले करने का मुतालबा कर दिता है। ताजर ने यह भी आख्या कि सिंध हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है और करप्ट इदारियां नूं फौरी तौर पर तहवील विच लिया जाए। अच्छा, उन्होंने यह भी वाज़ेह किया कि गुल प्लाजा सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि दर्जनों खानदाना के रोजगार, सरमाया
ਔਰ ਬਰਸਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਸੀ। ਤਾਜਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਫੌਰੀ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਔਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਦਕਿ ਮੁਤਾਸਰਾ ਤਾਜਰਾਂ ਔਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤਬਕੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਜ਼ਾਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁਆਸ਼ੀ ਸਾਨਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਨੇ, ਤਾਜਰ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਦੀਦ ਮਾਲੀ ਔਰ ਜ਼ਿਹਨੀ ਸਦਮਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤਾਜਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਮਿਆਰ ਔਰ ਉਸੇ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਤਾਸਰਾ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਔਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤਾਜਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਦਰਜਾ ਹਰਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਤਾਸੁਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨਿਆ ਗੁਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤਬਕਾ ਵੀ ਸੂਬਾਈ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਾਜਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਏ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਕੂਮਤ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਉਲਝ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਮਾਰਤ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਾਨਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਵੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਕਰਾਚੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਈਮ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ और ਬਲਦਿਆਤੀ ਸੂਰਤ-ए-हाल ਨੂੰ ਆਵਾਮੀ ਮੈਂਡੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲਾ ਡਾਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਬਜ਼ਾ ਮੇਅਰ ਮੁਸੱਲਤ ਹੈ ਔਰ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇ ਮੈਂਡੇਟ ਹੱਕ ਆਵਾਮੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹ ਕੁਚਲਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਫਿਜ਼ ਨਈਮ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਖਾਮੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਔਰ ਮੁਮਕਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਾ ਫੈਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਸ਼ਾਨ ਤਾਰੀਖੀ ਔਰ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਮਾਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਮਾਰਚ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਆਵਾਮ ਆਪਦੇ ਹਕੂਕ ਵਾਸਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ MQM ਔਰ ਤਾਜਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਦਾ ਸਖਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੰਧ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਜ਼ੀਰ ਇਤਲਾ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਨਾਮ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕਰਾਚੀ ਨੂੰ ਵਫਾਕ ਜਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗੁਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਰਗੇ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਅਗਰ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ MQM ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਮਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲਾਂ ਔਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਤਾਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨਿਆ ਗੁਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਤਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਤਾਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹੁਕੂਮਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਸਿਆਸੀ ਮਹਾਜ਼ਰਾਈ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਰਹਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ MQM ਦੇ ਮਰਕਜ਼ੀ ਰਹਿਨੁਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਏਗੀ और जराए के मुताबिक चेयरमैन MQM डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी, डॉक्टर फारूक सत्तार, मुस्तफा कमाल, अनीस कायम खानी और सिंध असैम्बली के ओपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी नूं फराहम की गई जी पुलिस सिक्योरिटी है वह भी वापस बुलाई गई। कई रहनुमावां दे नाल मौजूदा मोबाइल्स और दर्जनों अहलकार फौरी तौर पर वापस लै ले गए, जिहदे उत्ते MQM ने शदीद तशवीश का इजहार किया। MQM रहनुमावां का कहना है कि उन्होंने सिक्योरिटी वापस लैन की जी कोई वजह दसी नहीं गई, मगर यह तासुर मजबूत होया है कि जी सानिया गुल पलाजा के उत्ते सवाल चुकना उन्हां दा जुर्म बन गया। सिंध हुकूमत की तर्जुमान सादिया जावेद का कहना है कि शहर दे विच पुलिस की कमी दे बाइस यह फैसला किया गया जी वो होएगा, मगर ओपोजिशन का मौकफ है कि सिक्योरिटी की वापसी का वक्त और पसे मंजर शकूक नूं जन्म दिंदा है। मजीद खैर गलबात करांगे इसी हवाले नाल और लेकिन प्रोग्राम दे विच वक्त होया एक छोटी जी ब्रेक दा। वेलकम बैक नाज़रीन और सानिया गुल पलाजा के उत्ते आप ब्रेक तो पहले गलबात करते पे सी। मजीद जी गलबात है और कुछ सवाल ने मैं करना चाहूँगी इस सारी सूरत हाल के उत्ते। मेरे नाल मौजूद ने पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा तनवीर अशरफ कायरा साहब। तनवीर साहब वेलकम करने अपने प्रोग्राम के विच और मैं ये चीज़ पूछना चाहूँगी कि जो मुखालफीन ने उन्होंने तरफों सानिया गुल पलाजा का जो जिम्मेदार है वो सिंध हुकूमत को करार दिता जा रहा है और आख्या जा रहा है कि पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत जी है वो बलदियाती इदारियां इख्तियारात नहीं देंदी पई और जिहदी वजह तो जिहड़े अग दे वाक़ियात ने वो हुंदे रहिंदे है। तो फिर ये दसियो कि सूबाई हुकूमत इख्तियारात जिहड़े ने वो निचली सतह तक मुंतकिल क्यों नहीं करती? जी बहुत शुक्रिया तुसीं मैनूं अज इनवाइट किया। मैं ये गुजारिश करना चाहता है कि जिहड़ा सानिया होया है आतिशदगी का इहदे जिम्मेदार जिस वक्त गुल पलाजा की
ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਔਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹਦੀ ਪਾਸਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਐਮਕੇਐਮ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੰਤਕਲੀ ਦਾ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਦੀ ਮੰਤਕਲੀ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੱਥੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਟੋਨਮੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਆਟੋਨਮੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਲਦਿਆਤੀ ਆਟੋਨਮੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਪਾਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੰਧ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਧ ਹੈ, ਸਿੰਧ ਐਸਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੋਏ ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਨ ਪਲੇਸ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਲਦਿਆਤੀ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਿੰਧ ਹਕੂਮਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਵਾਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਲਦਿਆਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਬਲਦਿਆਤੀ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਦਮਾਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨਿਆ ਸਮਝਦਾ ਇੰਤਹਾਈ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨਿਆ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਪੋਲਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਓਨਰਸ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਐਮਕੇਐਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ 18th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਇਸ ਵਕਤ ਮਾਮਲਾਤ 28ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ 27ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਵੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਹਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਧ ਕਰਾਚੀ ਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਬੇਸਡ ਉਸ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਤਕਸੀਮ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਦੂਸਰੇ ਛੋਟੇ ਸੂਬੇ ਬਣਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਥ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਗਰ 2 ਸੂਬੇ ਜਾਂ 3 ਸੂਬੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਆਲਰੇਡੀ ਪਿਛਲੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਸਿੰਧ ਦਾ ਤਾਲੁਕ, ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੰਧ ਦੀ ਅਗਰ ਆਵਾਮ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਜਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਮਾਮਲਾਤ ਉਹਦੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਕਾਇਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਨਿਆ ਗੁਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ 18ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ੋਰ ਪਕੜ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਤਿਸ਼ਜ਼ਦਗੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਿਆਤ ਨੇ, 2500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਕਿਆਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ 18ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਖਤਮ ਦੇ ਮੁਤਾਲਬੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਥੋੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਹੋ ਜੀ। 18ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਟੋਨਮੀ ਬੇਸਿਕ ਜੋ ਐਮਕੇਐਮ ਇਸ ਵਕਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ 18ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਤੋਂ ਉਹ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੈਰੀਟਰੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਦੇ ਰਿਫਾਰਮਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਫਾਰਮਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਮਾਮ ਹਕੂਮਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਹੋਵਣ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਹੋਵਣ ਜਾਂ ਫੈਡਰਲ ਹੋਵਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀ ਅਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਐਮਕੇਐਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਫ ਜੋ ਇਹ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਇਆ ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਨੇ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ, 10 ਸਾਲ, 15, 20 ਸਾਲ, 50 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨੀ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਇਹ ਮੇਅਰ ਦੇ ਜਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਸ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਕੱਲ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰਕੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਜਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤਹਫਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਮਾਮ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਤਮਾਮ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੂੰ।
ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਇਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤਕਾਕ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਹਾਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੈਂਸਸ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਕੇ ਦੂਰਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਰਸ ਉਹਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਇਫੈਕਟਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੁਤਾਲਬਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੀਆ ਗੁਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਕੇਐਮ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤਾਜਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਕਰਾਚੀ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਿੰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਜੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਾਇਜ਼ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫੌਜ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਮਾਮ ਹੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫੌਜ ਕੋਲੇ ਨੇ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫੌਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਆਇਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਰੋਲ ਉਹਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਫੌਜ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਫੈਂਸ ਹੈ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਉਹ ਆਇਨੀ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਈ ਔਰ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੁਲਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਦਾਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਲਾ ਇਦਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਇਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਖੁਦ ਹੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਖੁਦ ਹੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੈਸੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਈਮੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਰਚ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਵੈਸੇ? ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਜਾਜ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਣਾ ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੈ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੁਰਅਮਨ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਤਜਾਜ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਇਤਜਾਜ ਹੋਣ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸਿੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੰਧ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੁਦਾਵਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਕਾਇਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਵੈਸੇ ਕਾਇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਿਕਲਣ ਔਰ ਆਪਣਾ ਇhtਜਾਜ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ, ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਆਇਆ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਕੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਤਲਾਵਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਕਿ 28ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 18ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ 18ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਦੇਖੋ 18ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 27ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਉਹਦਾ ਮੌਕਫ ਹੈ ਸੀ ਆਵਾਮ ਦੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸਿੰਧ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਹਤਰ ਸਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ। ਆਟੋਨਮੀ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਟੋਨਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਆਟੋਨਮੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ तमाम ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ तमाम ਸੂਬੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਵਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲੇ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸਾਇਲ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਡਿਵੋਲਵ ਹੋ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਫੈਡਰਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੈਡਰਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੈਡਰਲ ਦੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿਤਨੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਡਿਵੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਸ ਵਕਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਸ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਸ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੇ ਆ ਗਏ। तो लिहाजा एम्पावरमेंट ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ इंसाफ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਉਹ ਕਰੀਬ ਤਰੀਨ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਜਾਏ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਉਹ 400 ਮੀਲ ਜਾਂ 300 ਮੀਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ 10-12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਡੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫਰਕ ਪਿਆ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਕਾਇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਤਜਜ਼ੀਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। नाज़रीन, सानिया गुल प्लाजा ने ये चीज़ साबित कर दी है
ਕਿ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਮਹਿਜ਼ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸਾਨਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਆਇਨੀ, ਸਿਆਸੀ ਔਰ ਮੁਆਸ਼ੀ ਬੁਹਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 18ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ, ਵਫਾਕੀ ਕੰਟਰੋਲ, सूबाई खुदमुख्तारी और शहरी हकूक, ये सारे ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਰਾਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਝੰਜੋੜਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਰਾਚੀ ਨੂੰ ਵਫਾਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨੋ ਮਾਲ ਦੇ ਤਹਫੁਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ 46 ਲਾਪਤਾ ਅਫਰਾਦ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ? ਕੀ ਗੁਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੀ ਰਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਨਿਆ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਫਾਈਲਾਂ, ਬਿਆਨਾਂ ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਕਰਾਚੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸੜਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ, ਕਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਔਰ ਕਦੀ ਬੇਹਿੱਸੇ ਨਾਲ। ਬਹਰਹਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। वेलकम बैक नाजरीन। और ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਸ਼ਿਆਰ ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਖਬਰਦਾਰ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਪੜਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਹੱਥ ਚੁੱਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਘੂਰਨਾ ਜਾਂ ਅੱਖ ਚੁੱਕਣਾ ਵੀ ਜੁਰਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਘੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬੈਠੀ ਬਲਕਿ ਵਫਾਕੀ ਦਾਰੁਲ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਐਕਟ 2026 ਨਾਫਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹ ਘਰਾਂ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਠਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਘੂਰਨਾ, ਤਲਾਕ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣਾ, ਗਾਲ ਕੱਢਣਾ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਜਾਂ ਨਫਸਿਆਤੀ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਸ਼ੀ ਇਸਤਹਿਸਾਲ ਦੇ ਜ਼ੁਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜਰਮ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਫਰਦ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਦ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ, ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜੇ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਭੁਗਤਣੀ ਪਏਗੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਬੀਵੀ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਦਾਇਰਾਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਮਾਜ਼ੂਰ ਅਫਰਾਦ ਔਰ ਲੇਪਾਲਕ ਬੱਚੇ, ਖਵਾਜਾ ਸਰਾ ਔਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਫਰਾਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਔਰ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਹਲਕੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਔਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਜਿਹੜੇ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਨੇ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਝਗੜਾ ਹੈ ਉਹ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਮਰਦ ਆਪਦੇ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਖੈਰ ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਵਰਸੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਰਦ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਬੁੜੀਆਂ FIR ਕਰਾਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਆਰਾਮ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮੁਜਰਮ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿਣਗੇ? ਦੱਸੋ। ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਗੇ ਟੁਰਦੇ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਾਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤਹਫੁਜ਼ ਹੈ। ਨਫਸਿਆਤੀ ਤਸ਼ੱਦੁਦ ਵੀ ਤਸ਼ੱਦੁਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਮੋਸ਼ ਅਜ਼ੀਅਤ ਵੀ ਜੁਰਮ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਮੁਆਸ਼ਰਤੀ ਇਨਸਾਫ ਫਰਾਹਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਵੱਈਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਤ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਦੇ ਮਾਹਿਰੀਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਸਿਰਫ ਖਵਾਤੀਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਔਰ ਮਾਜ਼ੂਰ ਅਫਰਾਦ ਔਰ ਖਵਾਜਾ ਸਰਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਹਫੁਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਲਾਕ ਔਰ ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਧਮਕੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਔਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਲਟਕਦੀ ਹੋਈ ਤਲਵਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮੁਤਾਸਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ 2-2, 3-3, 4-4 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਹੈ ਨਫਸਿਆਤੀ ਤਸ਼ੱਦੁਦ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਜ਼ਿਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਤਸ਼ੱਦੁਦ ਸਿਰਫ ਹੱਥਾਪਾਈ ਤੱਕ ਜਾਂ ਡੰਡੇ ਸੋਟੇ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਟਾਕਿੰਗ ਯਾਨੀ ਘੂਰਨਾ और फोन चेक करना, धमकियां देना, पिछा करना, जानबूझ के खौफ पैदा करना, ये सारा कुछ इहदे जुमरे च आंदा है। बहुत सारे केसेस दे विच खवातीन जड़ियां ने वो शौहर नूं छड्ड के जा चुकियां सी मगर फिर भी उन्हां दा पिछा कीता जांदा रहा, धमकियां दिंदे रहे ते उन्हां नूं खौफज़दा रखिया गया। ये ना सिर्फ नफसियाती तशद्दुद है बल्कि औरत दी जान नूं खतरे विच भी पाउण दे मुतरादिफ है। अच्छा, एक होर हसास मामला कानून दे विच शामिल है। बीवी नूं शौहर दे अलावा किसी होर दे नाल रहन वास्ते मजबूर करना, ये इल्जाम भी घरेलू तशद्दुद विच आंदा है।
ਤਾਹਮ ਹਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ, ਵਸਾਇਲ ਔਰ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਇਹ ਨੀਅਤ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵੇਖੇਗੀ ਕਿ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨੀਅਤ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਹ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇੰਨਾ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਖਾਤੂਨ ਆਪਦੀ ਸੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ੋਹਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਅਲੱਗਾ ਰਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਅਗਰ ਉਹ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਵੇਗੀ, ਵੇਖੇਗੀ ਔਰ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਸ਼ੱਦੁਦ ਦੇ ਜ਼ੁਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਜ਼ਿਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਨਫਸਿਆਤੀ ਤਸ਼ੱਦੁਦ ਹੈ। ਫੌਜ਼ੀਆ ਵਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ ਤਹੱਫੁਜ਼ ਫਰਾਹਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਬਥੇਰੇ ਕੇਸਿਸ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਜਨਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਮੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੈਰ ਕੇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਹਰ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ, 8 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 2-3 ਤੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਸ਼ੌਹਰ ਨੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਖੁਲਾ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਨਾ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਮੰਗਾਂਗਾ ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜੇਠ ਔਰ ਸੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੈਰ ਬਥੇਰੇ ਵਾਕਿਆਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਬਰਾਨ ਨਾਸਿਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿ ਮਾਹਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੈਸੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਜਿਬਰਾਨ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਐਕਟ 2026 ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 2014 ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਫਾਕ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਸਿੰਧ ਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 2013 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਵੱਈਏ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਾਰਜ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਲਨਰੇਬਲ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੀਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਕੇ ਸ਼ੁੱਕੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰਾ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਾਂਗਾ ਘਰ ਤੋਂ, तो ਵੈਸੇ ਜਿਬਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜਿਬਰਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਘੂਰਨਾ ਜਾਂ ਅਗਰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਘੂਰੇਗਾ ਆਪਦੀ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਉਸ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਪੜੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਗਰ ਨਾ ਵੀ ਘੂਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਨਾਨੀ ਕਹਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਘੂਰਿਆ ਤੇ ਉਸ ਘੂਰਨ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਫਿਰ? ਅੱਛਾ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੋਏਗਾ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ ਸੂਬਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਵੱਈਏ ਐਸੇ ਔਖੇ ਨੇ ਕਾਰਜ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਲੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੋਰਟ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਟਰਮ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰੇ, ਅਬੂਰੀ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਮਿਲ ਜਾਏ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਪਲੇਨ ਆਈ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਸਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਅਗਰ ਫਿਰ ਕੰਪਲੇਨ ਆਈ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਰਵੱਈਏ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਖੁਦ ਹੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਦੇਖੋ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਹਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਡਰ ਕੇ ਰਹੇਗਾ?
ਕਿ ਉਹ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲੈ ਜਾਏਗੀ? ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ जो है अगर ਉਹਨਾਂ ਦੀ बीवी रसवा हो रही है, तस्लील ਉਹਨਾਂ ਦੀ होती हो रही है, वो डर के रह रही है, वो बिलख के रह रही है, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਟਰਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, और फिर औलादा भी घर से सीख रਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਵੱਲ ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਹੀ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਨਾਲ। देखो ਅਸੀਂ अक्सर कहते हैं कि इस्लाम में ना तलाक सबसे नापसंदीदा चीज हैगी खुदा वास्ते, ठीक है। अल्लाह को सबसे नापसंदीदा चीज जो है ना वो तलाक लगती है। तो हमने तलाक का मतलब समझा हुआ है कि वो लफ्ज अदा करना, कि ये लफ्ज बस आपने अदा नहीं करने, या अदालत जाके तुसी तलाक नहीं लेनी। बात वो नहीं हो रही, बात ये हो रही है कि वो हालात घर च पैदा करना कि बंदा तलाक लेने लिए मजबूर हो जाए या खुला लेने लिए मजबूर हो जाए, तो वो हालात कौन पैदा करता है, वो किसके कंट्रोल में होंगे? ਵੈਸੇ ਜਿਬਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਘੂਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਝਗੜੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਵੈਸੇ ਕੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਵੈਸੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2014 ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਅਮਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਹਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। रवैये जो साढ़े ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮਸਲਾ ਕਾਰ ਦਾ ਲਾਣੇ ਦੀ, ਪਬਲਿਕ ਚ ਕੋਰਟ ਚ ਲਾਣੇ ਦੀ, ਔਖਾ ਕੰਮ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਉਲਟਾ ਔਰ ਔਲਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਂਸਿਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ है। पर दूसरी गल यह भी हैगी कि देखिए जी, तो थोड़ा बहुत इंसानी रवैये जो है ना उनको भी आप जहन में लाएं। ऐसा नहीं कि पहली बार किसी का शौहर उससे घूरता है या गाली देता है या उससे लड़ता है तो औरत फौरन उठ के थाने चली जाती है। लोगों को डर आता है कि ये बंदा सुधर नहीं रहा, ये बंदा बदल नहीं रहा, ये वर्ष होता चला जा रहा है। अच्छा जिबरान एक होर जिहड़ा केस सामने आया है कि इसी दौरान वैसे कम उम्री जिहड़ी शादी है ਉਹਦੇ बिल ने भी एक नवा महाज खोल दिता है और ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 15 और 12 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਾਣਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਵੇਖਣਗੇ ਕਿ ਰਿਆਸਤ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੌਕਫ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਲੱਗ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹੀਏ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਹੁਕਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਓ, ਤਾਲੀਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ। दूजा ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਅਦਾਲਤ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੰਧ ਚ ਵਫਾਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਚਾਈਲਡ ਮੈਰਿਜ, ਇਹ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਈਨ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਦੇ 16 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਓ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ 12-13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ में सियासत करने ਲਈ और कोई टॉपिक नहीं मिल रहा ਸੀ। बाकी टॉपिक ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੈ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ JUI ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਅਹਿਮਦੁੱਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ और इस बयान ने ना सिर्फ कानून की खुली खिलाफवर्जी की है बल्कि रियासत को भी जिन्होंने चैलेंज किया है। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੌਕਫ ਹੈ? नहीं जी, मेरे ख्याल में KP च हले भी उम्र जी निकाह दी है किसी कुड़ी नाल बलूचिस्तान 16 ही हैगी, सिंध च 18 है, पंजाब च 18 है और इस्लामाबाद च 18 है। ते बात इन्नी जी कि वैसे तो ऐसी किसी फजूल गल नूं जो है एंटरटेन नहीं करना चाहिए। और मैं फिर कह रही रियासत को अगर किसी चैलेंज ही करना है ਤੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਹਕੂਕ ਲਈ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਦੇ ਰਾਏ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਰਾਏ ਅਮਾ ਦੇ ਰਾਏ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਲਈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਲਈ ਕਰੋ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਚੈलेंज देना अदालत ਨੂੰ तो ਤੁਹਾਡੇ आपके बस में तो यही था और कुछ नहीं था। बिल्कुल सही। मेरे बस में इतनी पंजाबी है जितनी मैंने बोल दी है आपके कहने पे, और आपकी तमाम मैं माफी चाहना तमाम लोगों को ਜਿਹੜੇ ਵੀ देख रहे ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਜਿਬਰਾਨ ਨਾਸਿਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਤਜਜ਼ੀਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖਾਤੂਨ ਮਾਹਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਔਰ ਸਮਰ ਮਿਨੱਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮਾਹਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਐਕਟ ਹੈ 2026 ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਹਾਮਿਲ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸਮਰ ਮਿਨੱਲਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੌਕਫ ਹੈ? देखिए जी, जो बिल पास हुआ है उसमें डिपेंड करता है आप उसके किस एस्पेक्ट का मुझसे पूछ रही हैं। देखिए बिल जो वैसे वो ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿੱਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਹੀ ਐਸਪੈਕਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ ਘੂਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਧਮਕੀ नहीं देनी हैगी। और इस जी देखिए घूरना जो है ना, ये बिल का जो जिसको आगे पार्लियामेंट में लाई भी है वो शर्मिला फारूकी साहिबा हैं। उन्होंने कल टीवी में क्लैरिफाई किया है कि ये बिल्कुल गलत फहमी है और इसके बारे में लोगों की आगाही होनी चाहिए कि ये घूरने की बात नहीं की गई, ये स्टॉकिंग की बात की गई है कि जहां एक औरत को फेयर में डाला जाता है किसी भी वजह से। तो ये जो घूरने वाला है, मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से प्लीज ये क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि इतनी एक सीरियस बात होती है डोमेस्टिक वायलेंस, उस पे मीम्स बननी शुरू हो जाती हैं, उस पे टीवी के प्रोग्राम गलत आगाही स्प्रेड करना। तो आप तो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आप प्लीज ये बात लोगों तक पहुंचाएं कि ये घूरने की बात नहीं है। आपकी टीम ने मुझसे ये बिल शेयर किया है, उसमें आप कहीं मुझे घूरने का बताएं कि घूरना। अच्छा, स्टॉकिंग जो है वो घूरन दे जुमरे च नहीं आंदी, वैसे तुसी ये कह रहे हो जी। स्टॉकिंग जो है वो वही कह रहे हैं, कानून साजी भी जो कर रहे हैं कि आप कॉन्टेक्स्ट को देखें कि अगर एक औरत को स्टॉक किया जा रहा है, उसको कॉन्स्टेंटली उसकी सर्वेलेंस हो रही है, जिसकी वजह से उसमें खौफ है, जिसकी वजह से वो इनसिक्योर फील कर रही है, वो क्या कॉन्टेक्स्ट है वो अभी इसमें नहीं डिटेल में बताया गया। लेकिन वो जो है, वो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है, और प्लीज क्लैरिफाई करना जरूरी है कि ये सिर्फ औरत के लिए नहीं है, ये ट्रांसजेंडर, ये जो अच्छा यानी ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਇਹ ਓਵਰਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਤੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਟਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਘੂਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਰਾਸमेंट ਦੇ ਜ਼ੁਮਰੇ ਚ ਆਂਦਾ है। इज दैट ट्रू? देखिए स्टॉकिंग लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो आपके बूढ़े वालिदैन के लिए भी हो सकता है। आप उनको इंटिमिडेट कर रहे हैं, आप उनको कोई वो कर रहा है, हरास कर रहा है, प्रॉपर्टी के लिए कर रहा है। मुझे बहुत शुक्रिया कि आपने मुझसे ये सवाल किया, क्योंकि देखिए इसमें सिर्फ एक औरत की बात नहीं हो रही, ये इस सोसाइटी की बेहतरी की बात है। और अगर औरत में डर और खौफ नहीं होगा तो घर में सुकून होगा, घर में सुकून होगा तो सोसाइटी में होगा और मुल्क में होगा। तो जो इसका एक मजाक बन रहा है उस चीज पे मुझे बहुत दुख हो रहा है कि हम लोग समझते नहीं है कि एक बिल किस कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है, किस तरह की बात की जा रही है। बल्कि हमें खुश होना चाहिए कि हमारे मुल्क में जो कानून साजी हो रही है वो जो हमें इस्लाम या कल्चर भी वैसे समर मिनल्ला खुशी ਤਾਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕੀ ਘੂਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਛੇੜਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਕੇ ਪਾਸ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, लेकिन ਉਹਦਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ नहीं ਹੁੰਦੀ। जी आप ठीक कह रही हैं, लेकिन कानून साजी अगर आप पंजाब में भी देखें, जो इमोशनल और मुआशी इकोनॉमिक वायलेंस के जो अल्फाज दिए गए हैं डोमेस्टिक वायलेंस में, वो पहली बार अब हुआ है, और जो कि बहुत अच्छी बात है। ये जरूरी नहीं कि इससे किसी औरत को आजादी मिलेगी या कोई जॉइंट फैमिली सिस्टम टूटेगा। इससे सिर्फ ये होगा कि पहले तो आप इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे कि एक औरत को सिर्फ फिजिकली मारना ही जुल्म नहीं है, उसको ज़हनी साइकोलॉजिकल तौर पे अगर बार बार
मर्द कह रहा है कि तुम ऐसी हो, उसको हकीर समझ रहा है, आखिर वो उसके बच्चों की माँ भी तो है, वो एक इंसान भी तो है। इन सब चीजों को भी देखा गया है। या अगर उसको बार बार तलाक की धमकी दी जा रही है, वो उसका एक इमोशनल साइकोलॉजिकल तकलीफ पहुंच रही है। अगर वो मुआशी तौर पे उसको नहीं सपोर्ट कर रहा, वो भी पहली बार इस चीज को। अच्छा, अगर कोई खातून, वैसे सामर मिनल्ला, अगर कोई औरत थाने जाती है, पुलिस स्टेशन जाती है और उत्थे जाके कहती है कि जी मैनू तलाक दी धमकी दी गई है, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਥਾਣੇ ਜਾਏਂਗੀ, ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਆ ਤਲਾਕ ਨਾਲ ਲਈ ਹੀ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਹੀ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇਗੀ नहीं? देखिए, बढ़ेगी तो इसलिए नहीं क्योंकि हम कानून साजी की बात कर रहे हैं। कानून साजी में एक तो आपको पूरा जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है उसमें प्रोटेक्शन, जो शेल्टर्स हैं, एक औरत अगर जाके रिपोर्ट करती है उसके बाद आखिर कानून उसको प्रोटेक्ट किस तरह करता है, वो आपका जो सवाल है वो जवाब उसमें भी आता है। और अगर हम इसी तरह कहें तो फिर तो कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा। और मैं आपकी इस बात के साथ भी तायद करती हूँ कि बहुत कानून है लेकिन फिर भी लोगों के साथ जुल्म हो रहा है। फिर भी जो ओल्ड पीपल्स होम है पाकिस्तान जैसी जगह में, बूढ़े बूढ़े लोग बिल्कुल अकेले पड़े हुए हैं। लेकिन बदकिस्मती से मसला ही इम्प्लीमेंटेशन का है और पूरी दुनिया की ये एक हकीकत है कि इम्प्लीमेंटेशन सबसे ज्यादा चैलेंज होता है। लेकिन कानून साजी फिर भी मैं बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करती हूँ अगर कहीं भी कोई अच्छा कानून सामने आता है। बिल्कुल सही। सामा मिनल्ला, बहुत शुक्रिया, तुसी अपना टाइम दिता और बेहतरीन तर्जा पेश किया। नाज़रीन, वैसे ये जरा डोमैस्टिक वायलेंस एक्ट है 2026, ये सिर्फ एक्ट नहीं हैगा बल्कि एक मुआशरती इम्तिहान है। ये कानून हुण ये तय करेगा कि घरेलू तशद्दुद के खिलाफ इंसाफ, तहफ़्फ़ुज़ और इंसानी हकूक नूं मुआशरे दे विच किन्नी मजबूती नाल नाफिज़ किया जा सकता है। बट आखिर च मैं यही करांगी कि पाकिस्तान दे विच इन्ना अमन सुकून ते शांति.com है कि साडे जिहड़े ने इत्थे नवे कानून इस वास्ते बनते रहंदे है कि ये वेले ने सारे दे सारे, इन्हां नूं ये नहीं पता हैगा, ये कहंदे ने कि जी ओहो पाकिस्तान दे विच कोई भी प्रॉब्लम नहीं हैगी, पाकिस्तान जिहड़ा ना बिल्कुल शांति.com जिहड़ा ना वो चलदा पिया, ते इस वास्ते सानू कोई नवा ऐसा कोई कानून नाफिज करना है जिहदा कोई जवाब ही नहीं हैगा। हुण मैनूं तुसीं आप ही दस दो वैसे भी इस कानून दा की तुक बनदा, वैसे इत्थे अगे नहीं कुछ कह सकते। वैसे मेरे ख्याल च इजाजत ही बनदी है, इजाजत ले लैने, अगले प्रोग्राम च मिलांगे, उदों लई अल्लाह ने के पास।